विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। धोरण 9 गणित प्रकरण 15 संभावना एना वीडियो नंबर 2 में આપણે જોઈશું સંભાવનાના ગુણધર્મો। પહેલો ગુણધર્મ છે ચોક્કસ અથવા નિશ્ચિત ઘટનાની સંભાવના 1 છે। હવે જે ઘટના ચોક્કસ છે કે જેમાં બીજું કોઈ શક્યતા રહેલી જ નથી તો એવી ઘટનાને ચોક્કસ ઘટના કહેવાય અને એની સંભાવના હંમેશા 1 હોય। એ ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ। एक सिक्का ने एक बार उछाड़ता छाप के कांटो मळे तेनी संभावना शोधो। तो आ घटनानी आपणे संभावना शोधवी छे। तो सिक्का ने उछाड़ता मळता परिणामोनी कुल संख्या छे 2, एक परिणाम छाप अने बीजू कांटो। आपणे जे घटनानी संभावना शोधवी छे ए घटना छे सिक्का ने उछाड़ता छाप के कांटो मळे। तो आ घटना ने नाम आपी दीए आपणे घटना ए। घटना ए एटले कि सिक्का ने उछाड़ता छाप के कांटो मळे। तो हवे कोईपण घटनानी संभावना शोधीए एटले सौथी पहेला आपणे परिणामोनी कुल संख्या हमेशा पहेला शोधवी पड़े। ए परिणामोनी कुल संख्या पण 2 शोधी काढी। त्यार पछी जे घटनानी संभावना शोधवी छे ए घटनाने नाम आपी दीए। आगळ जोयुं एम ABCDE गमे ते अंग्रेजी मूळाक्षरो आपी शकाय। आपणे आ घटनाने नाम आप्युं छे ए। घटना ए छे सिक्का ने उछाड़ता छाप के कांटो मळे। त्यारबाद जे घटना ए धारी है ए घटना ए उद्भवे तेना परिणामों की संख्या शोधवानी। तो अहींया घटना है छाप के कांटो मळे एटले कि छाप मळे तो पण चाले, कांटो मळे तो पण चाले। तो छाप मळे ए परिणाम पण आपणे ध्यानमां लेवानुं छे, कांटो मळे ए परिणाम पण ध्यानमां लेवानुं छे। एटले अहींया आपणने कुल परिणामों 2 मळे छे। हवे त्यारबाद घटना एनी संभावना शोधवी छे। तो घटना एनी संभावना शोधवा माटे सूत्र है P ऑफ A बराबर घटना ए उद्भवे तेना परिणामों की संख्या छेद में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना ए उद्भवे तेना परिणामों अहीं आपणे जोयुं ए प्रमाणे 2 है और परिणामों की कुल संख्या पण 2 है। 2 ना छेद में 2 एटले आपणे छेद उडाड़ी दीए तो आपणे जवाब मळे 1। एटले कि संभावना आपणे मळी P ऑफ A बराबर 1। तो आ रीते चौक्कस घटनानी संभावना हमेशा 1 मळे अने आपणे एटलुं जरूर कही सकीए कि चौक्कसथी वधारे चौक्कस कंई ना होई शके। एटले एनो अर्थ ए थयो कि संभावना जे छे ए चौक्कस घटनानी संभावना सौथी वधु होय अने एनी संभावना छे 1। तो एनो अर्थ एवो पण थाय कि कोईपण घटनानी संभावना 1 थी वधु क्यारेय न होई शके। 1 थी ओછી होई शके परंतु 1 थी वधु न होई शके। त्यारबाद बीजो गुणधर्म है अशक्य घटनानी संभावना। तो अशक्य घटनानी संभावना 0 है। अशक्य घटना एटले कि जे घटना उद्भवी शक्य ज नथी, जे घटना बनी शके एम ज नथी एनी संभावना 0 है। उदाहरण तरीके सूर्य पश्चिम में उगे ए घटना अशक्य घटना है जेनी संभावना आपणे 0 लई सकीए। हवे उदाहरण जोईए। समतोल पासा ने एक बार फेंकता पासा परनो अंक 10 मळे तेनी संभावना शोधवी छे। समतोल पासा ने आपणे एक बार फेंकीए छे तो ए पासो जे छे ए पासा पर कुल 6 अंको होय एटले आपणने 6 अंकमांथी कोई एक अंक मळे। तो समतोल पासा ने आपणे एक बार फेंकीए तो मळता परिणामोनी कुल संख्या हमणां वात करीए एम कोईपण घटनानी संभावना शोधवा माटे पहेला परिणामोनी कुल संख्या शोधवी पड़े। तो ए परिणामोनी कुल संख्या छे अहीं आपणा माटे 6। ए 6 परिणाम कया तो कि पासा परनो अंक 1 2 3 4 5 के 6 पैकी कोई पण होई शके। एटले परिणामोनी कुल संख्या है 6। हवे जेनी संभावना शोधवी छे ए घटना आपणे धारी लईए ए। तो घटना ए पासा ने फेंकता पासा परनो अंक 10 मळे। हवे त्यारबाद घटना ए उद्भवे तेना परिणामोनी संख्या। तो घटना ए उद्भवे तेना परिणामोनी संख्या 0। 0 एटला माटे कि पासा उपर 1 थी 6 अंक है। तो पासा ने आपणे गमे तेटली वार उछाड़ीए कि फेंकीए तो पासानो उपरनो क्यारेय आपणने 10 मळशे नहीं। एटले आवुं एक पण परिणाम आपणने मळवानुं नथी। एटले ए परिणामोनी संख्या 0 थाय।
તો હવે ઘટના એની સંભાવના પી ઓફ એ બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા છેદમાં પરિણામોની કુલ સંખ્યા. ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામો 0 છે, કુલ પરિણામો 6, 0 છેદમાં 6, એટલે આપણને સંભાવના મળી પી ઓફ એ બરાબર 0. તો અશક્ય ઘટના છે એ આપણે સમજી શકીએ કે પાસાને ફેંકવાથી ક્યારેય આપણને પાસા પરનો અંક 10 મળવાનો નથી, એટલે અશક્ય ઘટના છે એવું આપણે કહી શકીએ અને એની સંભાવના આપણને અહીંયા 0 મળે છે. હવે જે ઘટના ચોક્કસ પણ નથી કે અશક્ય પણ નથી, મતલબ એવી ઘટના કે જે ઘટના બનશે એવું આપણે ચોક્કસપણે કહી પણ ના શકીએ અને એ ઘટના નહીં જ બને એવું પણ ના કહી શકાય, એટલે કે એવી ઘટના કે જે બની પણ શકે ન પણ બને, તો એવી ઘટનાને આપણે શક્ય ઘટના કહીએ છીએ. એટલે કે જે ચોક્કસ પણ નથી અને અશક્ય પણ નથી, તો એવી ઘટનાને આપણે શક્ય ઘટના કહીએ છીએ. તો શક્ય ઘટનાની સંભાવના 0થી વધુ અને 1થી ઓછી, એટલે કે 0 અને 1ની વચ્ચે હોય. ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા સમતોલ પાસાને ફેંકતા પાસા પરનો અંક 5 મળે તે ઘટનાની આપણે સંભાવના શોધવી છે. તો પર જોઈએ પ્રમાણે પાસાને ફેંકતા પાસા પર મળતા પરિણામોની કુલ સંખ્યા 6 છે. જે ઘટનાની આપણે સંભાવના શોધવી છે એ ઘટના ધારી લઈએ ઈ. ઘટના ઈ બરાબર પાસાને ફેંકતા પાસા પરનો અંક 5 મળે. હવે ઘટના ઈ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા. તો આપણે ઉપરના ઉદાહરણમાં જોઈ ગયા મુજબ કે પાસાને ફેંકતા પાસા ઉપરનો અંક 5 મળે, એના પરિણામો આપણને 1 મળશે. કેવી રીતે? તો આ જે 6 પરિણામો છે એ 6 પરિણામો છે કયા? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો હવે આપણે એ વિચારવાનું છે કે અહીંયા પાસા પરનો અંક આપણે 5 જોઈએ છે. તો આ 6 પરિણામોમાંથી 5 અહીંયા કેટલી વખત આવે છે? 1 વખત. તો ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા પણ 1 મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરી બેસતા હોય છે. અહીંયા ઘટના ઈ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા 1ના બદલે 5 લખતા હોય છે. અહીંયા પાસા પરનો અંક 5 માંગ્યો છે તો અહીંયા 5 લખી દેતા હોય છે. 6 માંગ્યો હોય તો ઘણા 6 લખી દેતા હોય છે. પણ થોડું સમજીને કામ લેવાનું છે કે આપણે પાસા પરનો અંક 5 જોઈએ છે, તો આપણી પાસે જે કુલ પરિણામો 6 છે, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, એમાં 5 કેટલી વખત આવે છે? તો 1 વખત આવે છે. એટલે ઘટના ઈ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા મળશે આપણને 1. હવે સંભાવના જોઈએ પી ઓફ ઈ. તો પી ઓફ ઈ બરાબર ઘટના ઈ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા છેદમાં પરિણામોની કુલ સંખ્યા. તો પી ઓફ ઈ બરાબર ઘટના ઈ ઉદ્ભવે તેના પરિણામો 1 છે, કુલ પરિણામો 6, એટલે 1/6, જે આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં 0.17 આશરે એવું લખી શકાય. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સંભાવના જે છે 0.17 જે 0થી વધુ છે, 1થી ઓછી છે. અને આ જે ઘટના છે કે પાસા પરનો અંક 5 મળે એ શક્ય ઘટના છે, કારણ કે પાસાને ફેંકવાથી પાસા પર અંક 5 મળે પણ ખરો, ન પણ મળે, અને એની સંભાવના 0.17 એટલે 0થી વધુ અને 1થી ઓછી છે. તો આ ઉદાહરણ પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે શક્ય ઘટના છે એની સંભાવના 0 અને 1ની વચ્ચે હોય. તો આ 3 ગુણધર્મો પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 હોય, અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 હોય અને શક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 અને 1ની વચ્ચે હોય. આનો અર્થ એ થયો કે કોઈપણ ઘટનાની સંભાવના, કોઈપણ ઘટના એટલે એમાં બધી ઘટનાઓ આવી ગઈ, ચોક્કસ ઘટના, અશક્ય ઘટના અને શક્ય ઘટના, એની સંભાવના 0 કે તેથી વધુ હોય અને 1 કે તેથી ઓછી હોય. તો આ જે આખું વિધાન છે એને આપણે સાંકેતિક ભાષામાં લખવું હોય તો એવું લખી શકાય કે કોઈપણ ઘટના ઈ માટે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પી ઓફ ઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. હવે આટલો ભાગ આપણે વિચારીએ, 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પી ઓફ ઈ એટલે કે ઘટના ઈની સંભાવના પી ઓફ ઈ 0 જેટલી આ ઇક્વલ ટુ છે, એટલે 0 જેટલી, અને આ લેસ ધેન છે એટલે 0 કરતાં મોટી છે. એટલે આનો અર્થ એ થાય કે ઘટના એની સંભાવના પી ઓફ ઈ 0 કે તેથી વધુ છે. હવે આપણે આટલો ભાગ વિચારીએ, પી ઓફ ઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, એટલે આનો અર્થ એ થાય કે સંભાવના પી ઓફ ઈ 1 જેટલી છે
અથવા એકથી નાની છે. બંને પરિણામને ભેગા કરીએ એટલે આનો અર્થ એવો થાય કે ઘટના એની સંભાવના પી ઓફ એ 0 કે તેથી વધુ અને 1 કે તેથી ઓછી છે. ચોથો ગુણધર્મ છે પ્રયોગની બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો હંમેશા 1 થાય. તો પ્રાથમિક ઘટનાની આગળ આપણે વાત કરી કે એવી બે ઘટનાઓ, બે કે બેથી વધુ ઘટનાઓ કે જેમાં કોઈ સામાન્ય પરિણામ ન હોય, એટલે એની અંદર ટૂંકમાં એવું પણ કહી શકાય કે પ્રાથમિક ઘટના એટલે પ્રયોગના જે કુલ પરિણામો છે એમાંથી કોઈ એક જ પરિણામ ધરાવતી હોય એવી ઘટનાને પ્રાથમિક ઘટના કહેવાય. એવી બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓ જે છે એ બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવના શોધીને એનો સરવાળો કરીએ તો એ સરવાળો હંમેશા 1 મળે. આ પરિણામો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાના છે, કારણ કે ધોરણ 10માં પણ 15મું પ્રકરણ સંભાવના છે, એમાં પણ આ જ વિષય વસ્તુ ભણવાની છે. થોડોક ટૉપિક એક બે નવા પણ ભણવાના છે, પણ આ જ બધા ગુણધર્મો 10મા ધોરણમાં પણ આવશે. હવે આનું ઉદાહરણ જોઈએ તો સિક્કાને એકવાર ઉછળતા છાપ મળે એ ઘટનાની આપણે સંભાવના શોધવી છે. તો સિક્કાને ઉછળતા પરિણામો કુલ 2 મળશે. એ પરિણામો 2 આપણને ખબર છે, છાપ અને કાંટો. ઘટના એ તરીકે લઈએ આપણે, સિક્કાને ઉછળતા છાપ મળે. ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા 1 મળશે, કારણ કે 2 પરિણામો છે એમાં એક છાપ અને એક કાંટો છે, એટલે છાપ એક જ વખત આવે છે. તો ઘટના એની સંભાવના પી ઓફ એ બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામો 1 અને નીચે પરિણામોની કુલ સંખ્યા 2. તો માટે પી ઓફ એ બરાબર 1/2 એટલે 0.5. આ ઘટના એની સંભાવના મળી આપણને. હવે એ જ રીતે બીજી ઘટના લઈએ, સિક્કાને એકવાર ઉછાળતા કાંટો મળે. હવે સિક્કાને આપણે એકવાર ઉછાળીએ છીએ તો કાંટો મળે એ સંભાવના આપણે બી ધારી લઈએ. તો ઘટના બી બરાબર સિક્કાને ઉછાળતા કાંટો મળે. ઘટના બી ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા આપણને 1 મળે. ઘટના બીની સંભાવના પી ઓફ બી બરાબર ઉપર ઘટના બી ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા 1, નીચે પરિણામોની કુલ સંખ્યા 2. પી ઓફ બી બરાબર 1/2 એટલે પી ઓફ બી બરાબર દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં 0.5 આપણે લખી શકીએ. એટલે અહીંયા ઘટના બીની સંભાવના મળી પી ઓફ બી બરાબર 0.5. તો આપણી પાસે ઉપરની જે ઘટના છે કે સિક્કાને ઉછળતા છાપ મળે, અને એ બીજી ઘટના છે સિક્કાને ઉછળતા કાંટો મળે. તો બંને પરસ્પર પ્રાથમિક ઘટનાઓ છે. એ બંને ઘટનાઓની સંભાવના આપણી પાસે છે પી ઓફ એ બરાબર 0.5, પી ઓફ બી બરાબર 0.5. એ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી બરાબર 0.5 પ્લસ 0.5 બરાબર 1. તો આ બંને ઘટનાઓ છે એ પ્રયોગની પ્રાથમિક ઘટનાઓ છે જેની સંભાવનાનો સરવાળો આપણને 1 મળે છે. તો આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રયોગની બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો 1 થાય. હવે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. બીજું ઉદાહરણ છે એમાં આપણે સમતોલ પાસાને ઉછાળવાનો છે. તો સમતોલ પાસાને એકવાર ઉછળતા પાસા પરનો અંક 1 મળે એ ઘટના જોઈએ. તો પાસાને આપણે ઉછાળીએ છીએ એટલે પરિણામોની કુલ સંખ્યા આપણને મળે છે 6. ઘટના એ લઈએ, પાસા પરનો અંક 1 મળે. ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા મળશે આપણને 1, અને ઘટના એની સંભાવના પી ઓફ એ બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા 1, પરિણામોની કુલ સંખ્યા 6, એટલે પી ઓફ એ બરાબર 1/6 મળે. હવે એ જ રીતે પાસા પરનો અંક 2 મળે તેની સંભાવના જોઈએ. તો પરિણામોની કુલ સંખ્યા તો અહીંયા 6 જ આવવાની છે, અને પાસા પરનો અંક 2 મળે એના પરિણામોની સંખ્યા પણ આપણને 1 મળશે. તો પાસા પરનો અંક 2 મળે તેની સંભાવના પણ આપણને પી ઓફ બી બરાબર 1/6 મળશે. ત્યારબાદ પાસા પરનો અંક 3 મળે, એમાંય કુલ પરિણામો 6 આવશે, અને પાસા પરના અંકોમાં 3 પણ એક જ વખત આવે છે, એટલે એની પરિણામોની સંખ્યા 1 થાય. એટલે સંભાવના પી ઓફ સી બરાબર 1/6. એ જ રીતે પાસા પરનો અંક 4 મળે તેની સંભાવના પી ઓફ ડી બરાબર 1/6. પાસા પરનો અંક 5 મળે તેની સંભાવના પી ઓફ ઈ બરાબર 1/6. પાસા પરનો અંક 6 મળે તેની સંભાવના પી ઓફ એફ બરાબર 1/6. હવે આ 6 પ્રાથમિક ઘટનાઓ છે, પી ઓફ એ, પી ઓફ બી, પી ઓફ સી, પી ઓફ ડી, પી ઓફ ઈ, પી ઓફ એફ. આ બધી ઘટનાની સંભાવનાનો સરવાળો કરીએ
તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી પ્લસ પી ઓફ સી પ્લસ પી ઓફ ડી પ્લસ પી ઓફ ઈ પ્લસ પી ઓફ એફ બરાબર 1/6 પ્લસ 1/6 પ્લસ 1/6 પ્લસ 1/6 પ્લસ 1/6 પ્લસ 1/6. હવે બધાનો સરવાળો કરવો છે તો બધાનો છેદ સરખો છે એટલે આપણે છેદ લસા તરીકે લઈએ 6. બધાના છેદ સરખા છે એટલે બધાના અંશનો સીધો જ સરવાળો થઈ જાય 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 ઉપર સરવાળો 6 થાય નીચે 6/6 એટલે જવાબ મળે 1. તો અહીંયા પણ આ 6 પ્રાથમિક ઘટનાઓ છે એની સંભાવનાનો સરવાળો કર્યો એ સંભાવનાનો સરવાળો મળે છે આપણને 1. હવે આ સંભાવનાના ગુણધર્મોની વાત થઈ ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈએ કે આ પ્રકરણમાંથી 9મા અને 10મા ધોરણમાં કેટલાક ઓબ્જેક્ટિવ એટલે ટૂંકા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે અને ટૂંકા પ્રશ્નો માટે અગત્યના કેટલાક સૂત્રો છે. એમાં પહેલું છે કોઈપણ માસમાં કોઈપણ વાર 5 વખત આવે તેની સંભાવના. તો એનું સૂત્ર છે માસના કુલ દિવસ -28/7. હવે કોઈપણ માસ એટલે વર્ષના 12 મહિના હોય જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધી. તો એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે અઠવાડિયાના વાર 7 હોય. હવે આપણે 7 ચોક 28 કરીએ એટલે દરેક વાર અઠવાડિયાના દરેક વાર 4 વખત આવે કોઈ પણ મહિનાની અંદર. હવે ધારો કે જાન્યુઆરી મહિનો છે તો જાન્યુઆરી મહિનાના દિવસ છે 31 દિવસમાં આપણે 7 × 4 28 લઈએ એટલે 7 વાર 4 વખત તો આવશે જ. એ સિવાય બાકી વધ્યા બીજા 3 દિવસ 31 દિવસ છે એમાંથી આપણે 28 દિવસ બાદ કરીએ એટલે બાકી વધ્યા 3 દિવસ. તો આ બાકી જે 3 દિવસ વધ્યા એ 3 દિવસમાં 7 વારમાંથી બીજા કોઈ પણ 3 વાર આવશે. અહીંયા 28 દિવસની અંદર દરેક વાર 4 વખત તો આવી જ ગયો છે. હવે બાકી જે 3 દિવસ વધ્યા એ 3 દિવસની અંદર દરેક વાર 5મી વખત આવશે. એટલે અહીંયા આપણે 31માંથી 28 બાદ કરીએ તો 3 વધે છે એટલે કે માસના કુલ દિવસ -28/7 આ સૂત્ર છે. કોઈ પણ મહિનો હોય કોઈ પણ મહિનાના અંદર અથવા કોઈ પણ માસમાં કોઈ પણ વાર 5 વખત આવે તેની સંભાવના શોધવાનું સૂત્ર છે માસના કુલ દિવસ -28/7. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ માર્ચ મહિનામાં 5 વખત રવિવાર આવે તેની સંભાવના શોધવી છે. તો એનું સૂત્ર છે માર્ચ મહિનો આપેલો છે એટલે માર્ચ મહિનાના કુલ દિવસ -28/7. માર્ચ મહિનાના કુલ દિવસ છે 31 -28 એટલે બાકી વધ્યા 3/7. આ 7 બધામાં એટલા માટે કે અઠવાડિયાના વાર 7 જ છે એટલે 5 વખત 7 વારમાંથી જ કોઈ એક વાર આવવાનો છે એટલે આપણે છેદમાં હંમેશા 7 મૂકીશું. આ 28 પણ નક્કી છે એનું કારણ કે 7 ચોક 28 કરે એટલે 28 દિવસમાં દરેક વાર 4 વખત આવી જાય છે. હવે અહીંયા આ રવિવાર લીધો છે આપણે. રવિવારના બદલે અહીંયા ધારો કે આપણને એવું કીધું હોય કે માર્ચ મહિનામાં 5 વખત સોમવાર આવે તેની સંભાવના. તો જવાબ આનો આ જ આવશે. જવાબમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. એનું કારણ એ છે કે માર્ચ મહિનો છે એટલે માર્ચ મહિનાના દિવસ તો 31 જ છે. 28 પણ ફિક્સ છે અને 7 પણ ફિક્સ છે એટલે રવિવારના બદલે સોમવાર 5 વખત આવેની સંભાવના શોધવાની આવે તો પણ જવાબ 3/7 આવે. રવિવાર અને સોમવાર સિવાય બાકીના જે 5 વાર વધ્યા એમાંથી પણ કોઈ પણની સંભાવના પૂછાય તો દરેકનો જવાબ 3/7 જ આવે. એટલે કે ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે માર્ચ મહિનામાં કોઈ પણ વાર 5 વખત આવે એની સંભાવના 3/7 આવે. હવે અહીંયા દિવસ બદલાય તો સંભાવનાના જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. ફરક ત્યારે પડે કે જ્યારે માસ બદલાય, મહિનો બદલાય. જોઈએ ઉદાહરણ બીજું ઉદાહરણ છે લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 વખત ગુરુવાર આવે તેની સંભાવના. લીપ વર્ષ બધાને ખબર હશે. લીપ વર્ષ એટલે જે ઈસવીસનનું જે વર્ષ એને આપણે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. ધારો કે અત્યારનું વર્ષ 2020 છે, 2020ને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ તો આ લીપ વર્ષ છે. પણ હવે પછીનું વર્ષ આવશે 2021 તો એને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં તો એ લીપ વર્ષ ન ગણાય.
એટલે ઘણી વખત એવું પૂછાય કે 2020ના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 વખત ગુરુવાર આવે તેની સંભાવના. તો આપણને એ ખબર પડવી જોઈએ કે 2020નું વર્ષ લીપ વર્ષ છે કે લીપ વર્ષ નથી. એટલે આપણે સૂત્ર આ યાદ રાખવાનું કે લીપ વર્ષ છે તેનો ફેબ્રુઆરી માસ, તો લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 29 દિવસ હોય, અને લીપ વર્ષ ન હોય તો ફેબ્રુઆરી માસમાં 28 દિવસ હોય. હવે લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 વખત ગુરુવાર આવે તેની સંભાવના. તો અહીંયા ફેબ્રુઆરી માસના કુલ દિવસ, સૂત્ર એનું એ જ છે, જે તે માસના કુલ દિવસ -28/7. લીપ વર્ષ છે એટલે ફેબ્રુઆરી માસના કુલ દિવસ આવશે 29 - 28/7. 29 - 28 એટલે 1/7. હવે ધારો કે લીપ વર્ષ ન હોય, સવાલ એવો છે લીપ વર્ષ ન હોય તેવા વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 વખત ગુરુવાર આવે. તો લીપ વર્ષ ન હોય તો ત્યાં ફેબ્રુઆરી મહિનાના દિવસ આવશે 28 - 28/7 એટલે 0/7 એટલે આપણને જવાબ મળે 0. એટલે આ રીતે આપણે કોઈપણ માસમાં કોઈપણ વાર 5 વખત આવે એની સંભાવનાનું સૂત્ર છે શોર્ટકટ માસના કુલ દિવસ -28/7. આ સૂત્રમાં માત્ર માસ બદલાય તો જ જવાબ બદલાય, વાર બદલાવાથી જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. બીજી એક વાત કરી લઈએ, અહીંયા સંભાવના 0 મળી, અને 0 સંભાવના મળે એટલે ઘટના અશક્ય ઘટના હોય, અને લીપ વર્ષ ન હોય તેવા વર્ષમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 28 દિવસ જ હોય, અને 28 દિવસ એટલે દરેક વાર 4 વખત આવે. કોઈપણ વાર 5 વખત આવી શકે નહીં. એટલે કોઈપણ વાર 5 વખત આવે એ ઘટના અશક્ય ઘટના બની ગઈ, એટલે એ રીતે પણ એની સંભાવના 0 મળે. ત્યારબાદ એવું બીજું સૂત્ર છે, અહીં આપણે માસની વાત કરીએ કે કોઈપણ માસમાં કોઈપણ વાર 5 વખત આવે તેની સંભાવના. હવે વર્ષની વાત કરીએ, કોઈપણ વર્ષમાં કોઈપણ વાર 53 વખત આવે તેની સંભાવના શોધવી છે. તો એનું સૂત્ર છે વર્ષના કુલ દિવસ -364/7. હવે આ 364 ક્યાંથી આવ્યા? તો આપણે અઠવાડિયાના વાર છે 7. આમ તો જનરલી આપણે વર્ષના દિવસ ગણીએ છીએ 365, પરંતુ આપણે 52 × 7 કરીએ એટલે 364 થાય, અને આ 364 એટલે 52 અઠવાડિયા. 364 દિવસની અંદર 52 અઠવાડિયા આવી જાય. એટલે આ 364નો અર્થ એ થયો કે 364 દિવસમાં દરેક વાર 52 વખત આવી ગયો છે. હવે જો વર્ષના દિવસ 365 હોય તો અહીંયા વર્ષના કુલ દિવસ 365, એમાંથી 364 આપણે બાદ કરીએ તો આપણને બાદબાકી મળે 1 અને છેદમાં 7, એટલે આપણને સંભાવના મળે 1/7. પણ આવું ક્યારે બને? જ્યારે લીપ વર્ષ ન હોય ત્યારે. કારણ કે લીપ વર્ષ ન હોય એવા વર્ષમાં કુલ દિવસ હોય 365, અને લીપ વર્ષ હોય તો કુલ દિવસ થાય 366. આ લીપ વર્ષ ન હોય ત્યારે. અને લીપ વર્ષ હોય ત્યારે વર્ષના કુલ દિવસ હોય 366, એટલે આપણે અહીંયા 366 મૂકી દેવાના. 366 - 364 એટલે આપણને જવાબ મળે 2/7. આપણે પાછળ ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ. લીપ વર્ષ હોય તેવા વર્ષમાં 53 શનિવાર આવે અથવા 53 વખત શનિવાર આવે તેની સંભાવના. તો સૂત્ર જ આપણે યાદ રાખવાનું છે વર્ષના કુલ દિવસ -364/7. અહીંયા હમણાં તમને વાત કરી હતી એમ શનિવારના બદલે અઠવાડિયાનો કોઈ પણ વાર હોય, સૂત્રમાં કે જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. અહીંયા લીપ વર્ષ છે એટલે વર્ષના દિવસ થાય 366 - 364/7, બાદબાકી 2 મળે એટલે સંભાવનાથી 2/7. જો લીપ વર્ષ ન હોય તો તેવા વર્ષમાં 53 વખત બુધવાર આવે તેની સંભાવના. તો સંભાવનાનું સૂત્ર એનું એ જ છે વર્ષના કુલ દિવસ -364/7. તો અહીંયા લીપ વર્ષ ન હોય તો એવા વર્ષના કુલ દિવસ હોય 365. 365 - 364/7 એટલે 1/7. એટલે અહીંયા પર ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ વાર કોઈ પણ હોઈ શકે, જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી.
અહીંયા વર્ષ બદલાય તો જ જવાબ બદલાય. હવે ત્યારબાદ એક છેલ્લું સૂત્ર છે, n ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 થી n સુધીના કોઈ પણ ગુણ મેળવવાની સંભાવના. હવે n ગુણનું પ્રશ્નપત્ર એટલે શું? તો n ગુણ એટલે આપણે જે પરીક્ષાઓ લેવાતી હોય છે એમાં 80 ગુણનું પેપર હોય, 100 ગુણનું પેપર હોય, 50 ગુણનું પેપર હોય, 20 ગુણનું પેપર હોય, પૂરક પરીક્ષા જેવી પરીક્ષાઓમાં. તો કોઈ પણ ગુણનું પેપર હોઈ શકે, એને આપણે n તરીકે લઈએ છીએ. n ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 થી n સુધીના કોઈ પણ ગુણ મેળવવાની સંભાવના, એનું સૂત્ર છે 1/n+1. કેવી રીતે થાય સમજીએ. તો ઉદાહરણ એક છે, 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 100 ગુણ મેળવવાની સંભાવના શોધવી છે. તો મિત્રો, આમાં મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ ઉતાવળમાં ભૂલ કરી બેસતા હોય છે. 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 100 ગુણ મેળવવાની સંભાવના, એમાં મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ ગણતરી આ રીતે કરતા હોય છે. 100 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એટલે કુલ પરિણામો 100 ગણી નાખે, અને 100 ગુણ મેળવવા છે તો ઉપર પણ 100 મૂકી દેતા હોય છે, એટલે 100/100 એટલે જવાબ મળે 1. પરંતુ આ ખોટી વસ્તુ છે, કારણ કે 100 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં તમે નીચે જોઈ શકો છો પરિણામોની કુલ સંખ્યા 101 મળે, 100 ના મળે. 101 કેવી રીતે મળે? તો 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 ગુણ પણ મળી શકે, એટલે 0 1 ગુણ મળી શકે, 2 મળી શકે, 3 મળી શકે, 4 મળી શકે, અને 4 થી લઈને 100 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મળી શકે. એટલે આ બધા પરિણામો આપણે ગણીએ તો 1 થી 100 અને આ 0, એટલે કુલ પરિણામો થયા 101. એટલે 100 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર હોય તો એમાં પરિણામોની કુલ સંખ્યા હંમેશા 101 ગુણ મળે. હવે આપણે 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 100 ગુણ મળે એની સંભાવના શોધવી છે. તો એ ઘટના આપણે ધારી લઈએ છીએ એ. ઘટના એ એટલે 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 100 ગુણ મળે. હવે ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામો. ઘટના એ એટલે કે 100 ગુણ મળે એ ઘટનાને આપણે એ ધારી લીધી છે. તો એનું પરિણામ 1 કેવી રીતે? તો આગળ મેં તમને સમજાવ્યું એમ કે 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં આ રીતે 0 થી લઈને 100 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મળી શકે. તો આપણે અંશમાં વિચાર્યા વગર સીધું 100 નથી મૂકી દેવાના. આપણે એ વિચારવાનું કે અહીંયા 101 પરિણામો છે, 0 1 2 3 4 થી લઈને 100 સુધી કુલ 101 પરિણામો થયા. એમાં 100 કેટલી વખત આવે છે એ વિચારવાનું છે. તો 0 થી 100 સુધીના અંકોમાં 100 એક જ વાર આવે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલા માટે ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા થશે 1. તો હવે સંભાવના P of A બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા છેદમાં પરિણામોની કુલ સંખ્યા. ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા છે 1 અને છેદમાં 101. હવે 100 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે તો અહીંયા પરિણામો મળે છે આપણને 101, એટલે 100 + 1 ગણાય અને ઉપર 1. હવે ધારો કે 50 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે. 50 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર હોય તો એમાં પરિણામો 51 થશે, અને એમાં 0 થી 50 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મેળવવા હોય તો એમાં કુલ પરિણામો 51 થશે, અને 0 થી 50 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મેળવવા હોય તો 0 થી 50 સુધીનો કોઈ પણ અંક એક જ વખત આવે એટલે એની સંભાવના 1/51 થાય. એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે. એમાં 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 10 ગુણ મેળવવાની સંભાવના. તો 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે, એમાં કુલ પરિણામોની સંખ્યા થશે 21. 21 પરિણામો કયા? તો 0 1 2 3 4 5 થી 20 સુધીના અંકો, એટલે આ ટોટલ 21 અંકો થયા. હવે ઘટના એ લઈએ, 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 10 ગુણ મળે એ ઘટના આપણે એ લઈએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 0 થી 20 સુધીના અંકો છે એમાં 10 અહીંયા વચ્ચે આવશે, જે માત્ર એક જ વખત આવે છે. તો ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા થશે 1. તો P of A બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેના પરિણામોની સંખ્યા અને છેદમાં પરિણામોની કુલ સંખ્યા. તો ઘટના એના પરિણામોની સંખ્યા 1 અને કુલ પરિણામોની સંખ્યા 21 છે. તો અહીંયા પણ 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે અને એમાં આપણે કુલ પરિણામો 1 મળે છે. એટલે જેટલા ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં +1 કરો એટલે આપણે પરિણામોની કુલ સંખ્યા મળે, અને 0 થી 20 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મેળવવાની જે ઘટના છે એના પરિણામો આપણને 1 મળે. તો આ રીતે આપણને જવાબ મળે 1/21. હવે ધારો કે આપણને કોઈ એવી ઘટના આપી છે કે 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 ગુણ મળે તેની સંભાવના. તો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં કુલ પરિણામો 21 જ આવશે,
અને શૂન્ય એટલે 0 ગુણ મેળવવા છે. તો 0 ગુણ મેળવવા છે તો ઉપર 0 નથી મૂકવાનું. અહીં આપણે વિચારવાનું છે કે 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 થી 20 સુધીના કોઈ પણ ગુણ મળી શકે અને એમાં 0 કેટલી વખત આવે છે? 1 વખત આવે છે. તો અહીં આપણે મૂકવાનું છે ઉપર 1. એટલે 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 0 ગુણ મળે એની સંભાવના પણ 1/21 થાય. તો આ રીતે કોઈ પણ ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં કેટલા ગુણ મેળવવા છે એની સંભાવનાનું સૂત્ર છે 1/n+1. હવે એક છેલ્લે ધારો કે 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં 25 ગુણ મેળવવાની સંભાવના પૂછાય. તો નીચે કુલ પરિણામો 21 આવશે અને 20 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 0 થી 20 સુધીના જ ગુણ આવશે. આમાં 25 ગુણ આવતા નથી. તો આમાં 25 એક પણ વખત નથી આવતો, એટલે કે અહીંયા આવશે પરિણામોની સંખ્યા 0. એટલે 0/21 એટલે જવાબ મળે 0. બીજી રીતે વિચારીએ તો 20 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાં ક્યારેય 25 ગુણ આવી શકે નહીં, એટલે અશક્ય ઘટના થઈ અને એ રીતે પણ એની સંભાવના 0 મળે. તો આ રીતે આ સંભાવના પ્રકરણ છે એના બીજા વિડીયોમાં આપણે સંભાવનાના ગુણધર્મો અને કેટલાક અગત્યના સૂત્રો જોઈ ગયા, જે બરાબર સમજીને યાદ રાખવાના છે, જેથી આપણે ટૂંકા પ્રશ્નો છે અને દાખલાઓ છે એ આપણે સરળતાથી ગણી શકીએ.